ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮੈਥ ਵਿਦ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। बड़े दिनों तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे सी कि सानू इंग्लिश करवाई जाए, तो अज आप इंग्लिश दे विच और पोर्शन करांगे जिस दे विच सब तो वध नंबर का पेपर आउंदा है। हाँ जी, तुसीं देखिया होना कि इंग्लिश दे विच सानू 5 नंबर का कॉम्प्रीहेंस पैसेज आउंदा वा। तो अज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहानू सिखावांगी कॉम्प्रीहेंस पैसेज दी इस तरह की ट्रिक कि तुसीं अपने 5 नंबर पक्के करोगे। तो अज दी ये वीडियो नू देखण तो बाद तुसीं पेपर दे विच जाके सब तो पहला पैसेज ही लभोगे कि आया कि नहीं, तो 5 नंबर का तुहानू आउणा भी आउणा वा। ठीक है, तो अज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहानू डिटेल दे विच कराऊंगी कि कॉम्प्रीहेंस पैसेज हुंदा की आ, जां इहदे करन दे की स्टैप आ, किहड़े-किहड़े स्टैप तुसीं फॉलो करने आ ते तुसीं कित्थों की अंदाज़ा लगाउणा, ये असीं अज दी इस वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। चाहे तुहानू इंग्लिश आउंदी आ चाहे नहीं आउंदी, फिर भी असी 5 नंबर आपदे पक्के करने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ज़्यादातर आप कॉन्वेंट स्कूल दे विच नहीं पढ़े होंदे, असी ज़्यादातर गौरमेंट स्कूल दे विच पढ़े हुए बच्चे आ जिहड़े उन्हां नूं ज़्यादा प्रॉब्लम्स आउंदी आ। पर की असी 10 नंबर दी इंग्लिश छड्ड आईए तो ये तो गलत होया ना। तो आप इंग्लिश नूं छड्डना नहीं गा, करांगे 10 दे 10 नंबर पक्के करांगे। पहला अज दी इस वीडियो दे विच तुहाडा कॉन्फिडेंस इन्ना बन जाना कि तुसीं सोचोगे इस तो मतलब असी हुण तक इदां ही इंग्लिश छड्डदे रहे, इस तो कुछ भी नहीं सी। तो जिहड़े मैं स्टैप तुहानूं करवाउण वाली हां बस उन्हां ते जरूर तुसीं थोड़ा ध्यान देना। सब तो पहलां तुसीं एक मैं तुहानूं एग्जाम्पल देना चाहुंदी हां, दसना चाहुंदी हां कि की गल आ। तो तुसीं इस पंजाबी दे पैरे नूं रीड करो। श्री राम अयोध्या दे राजा दशरथ दे पुत्तर सी। श्री राम जी दी पत्नी दा नाम सी सीता ਅਤੇ श्री राम जी नूं 14 साल का बनवास होया सी। ते इहदे विच तुहानूं प्रश्न पुछया गया कि श्री राम जी की पत्नी का नाम की सी। तो ये तुसीं बड़ी आसानी दे नाल दस दोगे कि श्री राम जी की पत्नी का नाम की सी, सीता सी। ठीक है, क्यों आसानी दे नाल दस्सिया? क्योंकि यह पंजाबी दे विच आ ते पंजाबी सानू बहुत डिटेल दे विच आउंदी आ। इंग्लिश तो असीं डर जाने आ क्योंकि सानू लगदा कि सानू इंग्लिश नहीं आउंदी। पर अज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं करवाउण वाली इस तरह की ट्रिक्स कि जेकर तुहानूं इंग्लिश आउंदी आ चाहे नहीं आउंदी, फिर भी तुसीं अपने आप अटैम्प्ट करोगे। उस तो पहलां आपां गल करांगे, मैं तुहानूं दसना चाहुंदी हां कि किहड़े टाइप्स दे प्रश्न आ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ। ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ ਸੇਮ ਵਰਡ ਜਾਂ फिर ओपोजिट वर्ड, सेम मीनिंग दी ਜਾਂ ओपोजिट वर्ड ओपोजिट मीनिंग दी। ठीक है, आप बोल सकते हैं ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਕਾइंड ਆ ਜੀ ਉਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਾਈਟਲ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾइंड ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਥ ਟਾਈਪ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਰੇਜ਼ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਫਰੇਜ਼ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਰੇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਫਰੇਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਜ਼ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਰਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਰੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਰੇਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਲਾਊਜ਼। ਕਲਾਊਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਲਾਊਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਵਰਬ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਵਰਬ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਵਰਬ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਪਲੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਸੌਰੀ ਕਿਰਿਆ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਵਰਬ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਰਬ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਰਬ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ?
आई प्ले ਇਹਨੂੰ बोलते हैं क्लाउज, ਇਹਨੂੰ बोलते हैं फ्रेज। तो ज़्यादातर ਤੁਹਾਨੂੰ फ्रेज पुछ ले जाते हैं। तो फ्रेज की ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਕਰਤਾ ਨਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਕਲਾਉਜ਼ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੋਨੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਜ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪੈਸਿਜ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੀਡ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੈਸੇਜ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੀਡ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੈਸੇਜ carefully। ਰੀਡ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੈਸੇਜ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਟੈਪ ਆਫ ਫੋਲੋਜ਼, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾਗਾ ਕਿ ਰੀਡ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੈਸੇਜ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਰੀਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪੈਰੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪੈਰੇ ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ ਸਟੈਪ ਕਿ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਨੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਤਾ ਮਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਪੈਰੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਥਰਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਉਹ ਨਾ ਲੂਜ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਮਝਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਆ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਰਮਨ ਨੋਜ਼ ਟੈਲੀਪੈਥੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ, ਰਮਨ ਨੋਜ਼ ਟੈਲੀਪੈਥੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਤੋਂ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟੈਲੀਪੈਥੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੂ ਨੋਜ਼ ਟੈਲੀਪੈਥੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋਗੇ, ਰਮਨ ਨੋਜ਼ ਟੈਲੀਪੈਥੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰਮਨ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਰਮਨ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੂ ਨੋਜ਼ ਟੈਲੀਪੈਥੀ, ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਰਮਨ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਰਮਨ ਤੇ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪੈਰਾ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਥਰਡ ਕੰਸੈਪਟ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣੂੰਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਜ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਟਾਈਟਲ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਡ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ 2-3 MCQ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੋਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਟਾਈਟਲ, ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ। ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਡ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾ ਰੀਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ MCQ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਨਸਰ ਦਿਓਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰੀਡ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੈਸੇਜ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਵਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣਾ ਵਾ। ਇੰਡੀਆਜ਼ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ IMF's ਵਰਲਡ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਡੀਕੇਟਸ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਆ IMF ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਆ IMF ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ IMF ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। IMF ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸੇਮ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਸੋ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ IMF ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਆ। IMF ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਜ਼ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਐਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਈ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ IMF ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵਾਜ਼ ਟੇਕਨ ਇਨ 1990 ਬਾਏ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੂਰਲੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ, MULS, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1990 ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 1990 ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ 1990 ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ 1990 ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 1990
ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ 1990 ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ, ਲਗਾਓ ਸਿੱਧੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਲਾਇਬੇਰੀਆ ਜ਼ਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਅਫੈਕਟਸ ਦਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨੋਮੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੇਟ ਆਫ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨੋਮੀ ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਸਮਝਣਾ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਕਿ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨੋਮੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨੋਮੀ ਦਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨੋਮੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ, ਤਾਂ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੇਮ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨੋਮੀ ਵਾਜ਼ ਇਹ 19 ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, 1990 ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਪੈਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ 2 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਰੋਥ ਰੇਟ, ਆ ਦੇਖੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦਾ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਬਿਫੋਰ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਗਲੋਬਲ political and the monsoons are key to achieve top growth of rate find out ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਗਲੋਬਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਰਾਈਟ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਮੌਨਸੂਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਨਸੂਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਕੇ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਰੋਥ ਆਫ GDP ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਨਸੂਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨਕੋਰੈਕਟ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਨਕੋਰੈਕਟ ਆ, ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। IMF is estimated that India will achieve a growth rate of 8% and above। ठीक है, कि उस तो बाद देखो इंडिया टचस 10.26 ग्रोस डोमैस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ इन 2010। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ 2010 ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ 1990 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਬੈਟਰ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਐਟ 3.2% ਐਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਐਵਰੇਜ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ GDP ਆ ਉਹ 6 to 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ 3.2% ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਉਹ 6 to 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। 3.2 ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਲਗਾਉਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਗੀ। India continues to remain a bright sports in the otherwise bleak global economic। ठीक है, उस तो बाद अगली ऑप्शन ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ 2010 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ MCQ ਆਪਣੇ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਜਸਟ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਲਾਈਨਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਬੈਟਰ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਐਟ 7.5% ਐਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਐਵਰੇਜ ਆਫ 3.2। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਉਲਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਗੇਂਸਟ ਐਵਰੇਜ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਉਲਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਆਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਬੈਟਰ ਗਰੋਥ ਆਫ 3.2 ਐਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਐਵਰੇਜ। ਉੱਥੇ ਉਲਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਨਕੋਰੈਕਟ ਆ।
सब तो पहला तो यही इनकोरैक्ट आ। उस तो बाद तुसी मेरे नाल रीड्स कीतियां ने लाइन्स, तुसी आप पढ़ सकते हो। 2010 वाली बिल्कुल एज इट इज़ लिखी है, ठीक है। इस तरह तुसी अपना जिहड़ा अंदाजे नाल MCQ अटैम्प्ट कर सकते हो। तो साडा जिहड़ा एक पैरा वा वो पूरे दा पूरे दे विच कवर हो चुकिया है कि ऑप्शन इत्थे राइट आंसर है जी तुहाडी सी, कि इहदे विच मिसटेक सी दे विच आ। देखो 7 पॉइंट वाला करके गए ना, 7 पॉइंट समथिंग वाला। तो नैक्सट असीं करते हैं जी एक होर पैरा वा जिहड़ा कि पिछले साल कॉन्सटेबल की शिफ्ट 1 दे विच आया सी, ठीक है। तो मैं ये जानबूझ के ऐड किया तां जो तुहाडी प्रैक्टिस आ जिहड़ी हो सके। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, वे तो असीं बिल्कुल भी नहीं रीड करना। असीं चलते हैं मेन अपने क्वेश्चन ते कि साडा क्वेश्चन की बोल रहा वा, ठीक है। तो इहदे विच जदों आपां देखदे हां जी काफ़ी लेंथी पैरा आया हुआ सीगा, जिवें कि तुसीं देख सकते हो। तो पहले MCQ तो आप पहले पैरे चो कीते ना, हुण MCQ अगला करन वाले हैं। वट वाज यूज्ड बाय पीपल इन अफ्रीका एज मनी। हुण अफ्रीका दे जिहड़े लोग आ वो किहड़ी मनी यूज़ करदे, इत्थों यही पता लग रहा ना अफ्रीका पीपल्स आ जिहड़े किहड़ी मनी यूज़ करदे आ, तां ओह आपां पढ़ लैंदे आ पैरे दे विच्चों, ठीक है जी। जदों आपां पैरे ते जावांगे ਤਾਂ देखो पहली ਜਾਂ दूजी लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸਸ ਮੋਸਟ ਆਫ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਵਾ ਅਫਰੀਕਾ। पहला तो अफ्रीका लभो कित्थे लिखिया, ये लिखिया अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका मिल गया। इन अफ्रीका सी सेल्स वर यूज्ड अंटिल द 19th सेंचुरी एज मनी। तो सी सेल्स उस भी ऑप्शन हैगी है ना, तो केड़ी करंसी हुई सी सेल्स, तो यही राइट ऑप्शन होगी अपनी। ऑप्शन नंबर आप लगा लेने हैं जी, देखते हैं चल के। हाँ जी, तो जिहड़ी मनी आ वट वाज यूज्ड बाय पीपल इन अफ्रीका एज मनी, मनी वो किहड़ी यूज़ करते सी सेल्स। तो ऑप्शन बी ही इत्थे राइट आंसर है। हाँ जी, जेकर इत्थे तक वीडियो चंगी लगी है तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक और शेयर जरूर कर देना। नैक्सट रीड करते हैं जी असीं, विच टैक्नोलॉजी यूजेस फोन, विच टैक्नोलॉजी यूजेस फोन एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पेमेंट। हाँ जी, किहड़ी टैक्नोलॉजी है जिहड़ी इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट्स यूज़ करती है। तो ये देखने के लिए आप चलते हैं पैरे ते टैक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट, ठीक है। सानू कोई तो भी ये मिल जाए तो आप देख लवांगे, उहदे विच लभ लवांगे। जिवें कि तुहानूं पता है दूजे पैरे दे विचों सानू जिहड़े आंसर आ मिल चुके आ वा दूजे पैरे चों। हुण आपां नूं दूजे जां तीजे दे विचों इसदा आंसर मिलेगा। तो इहदे लई मैं तीसरा पैरा रीड कर रही हाँ डायरैक्ट, जिहड़ा कि इत्थों स्टार्ट हो रहा है नाउ तो। इहदे विच आपां लभना है टैक्नोलॉजी फोन, ठीक है। इदां दा कुछ टैक्नोलॉजीज आ मिल गया। टैक्नोलॉजीज सच एज नियर फील्ड कम्यूनिकेशंस आर ब्रिंग यूज्ड टू मेक द मोबाइल फोन। देखो मिल गया ना, टू मेक द मोबाइल फोन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट। तो किहड़ी की यूज़ करदी आ, नियर फील्ड कम्यूनिकेशन। तो ये कित्थे आ देख लेने किहड़ी ऑप्शन पई है साडे कोले। तो देखो किन्नी ईजी ढंग नाल सानू मिल रहे हैं ना, जदों असीं पैरा रीड करांगे तो उदों दिमाग चक्किया ही जाना। तो ऑप्शन बी इत्थे राइट आंसर है, ठीक है। नैक्सट है जी, विच करंसी इज यूज्ड एज अ विच करंसी इज यूज्ड एज अ वेपन टू फाइट कैपिटल कंट्रोल। हाँ जी, इन्हां दे विचों सानू की चाहिदा वा, विच करंसी इज यूज्ड कि किहड़ी करंसी है जिहड़ी यूज़ कीती जांदी है एज अ वेपन टू फाइट कैपिटल कंट्रोल्स। तो ये लभन दे लई असी लभांगे जी फाइटिंग कैपिटल कंट्रोल्स। नाल दी नाल आपां देखांगे यूरो क्वाइन, विट क्वाइन, ठीक है। ये लाइट क्वाइन किहड़ी ऑप्शन दे विच आ, यही ऑप्शनां वा, ठीक है। तो आपां हुण लभना वा जी की लभना सी फाइटिंग कैपिटल कंट्रोल दी गल होई सी ना, फाइटिंग कैपिटल कंट्रोल। मैनूं ये मिल गया कंट्रोल्स इंपोज्ड कैपिटल, फाइटिंग कैपिटल कंट्रोल्स मिल गया। अब देखो ये मतलब ये आस पास ही साडे कोल साडा आंसर पिया वा। तो ये जे आपां देखीए आप स्टार्टिंग थोड़ा पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि तुहानूं पता है कि किहड़ी करंसीज लिखी हुई सी, मैं तुहानूं दिखाया भी सी। देयर देखो जी यूरो कॉइन अ न्यू करंसी नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ 11.37। दिस करंसी इज इस मतलब इस करंसी की ही गल हो रही है। दिस करंसी इज एम्ड एट फाइटिंग कैपिटल कंट्रोल्स। तो मतलब यूरो कॉइन्स ही उसका राइट आंसर है। केड़ा MCQ सीगा, क्वेश्चन नंबर 8 सीगा यूरो कॉइन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नैक्सट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज
Which of the following has traditionally been the most popular non-currency form of money? ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਜ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਨ ਕਰੰਸੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਮਨੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ? ਗੋਲਡ ਹੀ ਆ ਨੌਨ ਕਰੰਸੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਮਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਲਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਫੋਨ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸਦੇ ਨੀਅਰ ਕੋਈ ਗੋਲਡ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਭਣ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਜਲਦੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੀਨਿੰਗ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਦੇਖੋ ਗੋਲਡ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੋਲਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਲਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ currencies, mobile belts and software applications that pretty much do what gold has been doing for centuries and currency notes have been doing for a while, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਥੋੜਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਛ ਟਫ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪੈਰਾ ਜੋੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਗੋਲਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਸਿਨੋਨੀਮਸ ਆਫ ਦਾ ਵਰਡ ਮੈਡਲਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਮੈਡਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਨੋਨੀਮਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਥੋੜੀ ਅੱਛੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਮੈਡਲਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਮੈਡਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਡਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੇ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਰੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ, ਮੈਡਲਿੰਗ ਲਾਈਨ ਲੱਭਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਡਲਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ ਮੈਡਲਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜਾ ਪੈਰਾ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ। ਮੈਡਲਿੰਗ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਮੈਡਲਿੰਗ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਡਲਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਡਲਿੰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਡਲਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸੂਗੀ। ਦੇ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਹੋਪ ਆਫ ਆ ਨਿਊ ਏਰਾ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਇਮਿਊਨ ਟੂ ਦਾ ਮੈਡਲਿੰਗ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਡਲਿੰਗ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਡਲਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਫੇਅਰ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਬੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।